गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन दे विच 4 उदासियां कीतियां ने। उन्होंने समाज नूं ते लकाई नूं सीधे राह पाया है। तुहाडे बिल्कुल नेड़े जिथों उन्होंने अपने जीवन की पहली उदासी का आरंभ किया है। बेई नदी दे विच जदों टुब्बी लाई बाहर निकले ते मूल मंत्र का उच्चारण किया है। उथों बाणी की आरंभता हुंदी है एक ओंकार परमात्मा एक है। बाकी असी गुरु के चरणों च नतमस्तक होने। भाई साहब मेरे तो पहला कह के गए ने, पर बाणी फैसला दिंदी है मन्ने की गत कही ना जाए। मनना बहुत औखा है। मथा मैं भी 1000 बार टेकिया होवेगा, मथा सैकड़े बार टेकिया होवेगा। मथा टेकण दे नाल किसे नूं मन्निया नहीं जा सकता। मन्निया कदों जांदा है जदों आत्मा एक्सेप्ट करती है, प्रवान करती। दीवे 2 जगदे ने, एक औस नुकरे जगदा ते एक औस नुकरे जगदा है। जदों पुछण वाले नूं पुछया जावेगा सजना किन्ने दीवे जगदे ने, वो कहेगा दीवे 2, क्योंकि 2 में दीवियां दी लाइट ते जोत बखो बख है। जे किते दोवें दीवियां दे मुंह जोड़ दिते जाण फिर उन्होंने कहा जाए भाई दीवे तो 2 आ, 10 केड़े दीवे दी केड़ी जोत है, तो फिर सिर फेर के करेगा, कहेगा इस गल का मैं निर्णय नहीं कर सकता। इसे तरह यह दर है जिथे असी झुकदे ना। पर सवाल यह आ बंदा कहंदा फिरदा मैं ही मैं ही मैं ही मैं। गुरु कहंदा इदा गल नहीं बननी। गल कदों बननी है? गल उदों बननी है जदों तेरे अंदरों आवाज आवेगी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हुण ते लोकां ने गुरुद्वारियां दे उत्ते भी फट्टे लवा दिते पे। आ जिहड़ा दान कीता ना असीं कीता, उत्ते मोटे अखरां च लिखिया दानी सज्जणा दी सूची। मैं कई बार जदों समागम ते किसे ते जाना, जदों पढ़दा ना मैं कहना बल्ले ओ भले मानसो तुसीं गुरु नानक दा दरब नहीं छड्डिया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी अपने नां दा फट्टा लाता, उत्ते लिख के ला दिता दानी सजना दी सूची। दान किहनूं कीता जांदा है? अपने तो गरीब नूं, अपने तो कमजोरे नूं। लोकी कहंदे ने फलाना बंदा बड़ा गरीब सी, धी ब्याही नहीं सी जा सकदी। फलाना सज्जन पुरुष बड़ा धनवान पुरुष सी, उन्हें धी ब्याही दान कर दिता। दान अपने तो नीवे नूं कीता जांदा है। अज दा सिख एडा क सियाणा हो गया, उन्हें गुरु नानक दे दर नूं दान करना शुरू कर दिता। वो गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां ने अपने जीवन काल दे विच 4 उदासियां कीतियां, दुनिया नूं सीधे राह पाया है। इतिहास लिखदा लाहौर दी धरती, लाहौर नाल साडे बड़े रिश्ते ने। कदे गुरु नानक देव जी महाराज ने आसा दी वार दियां पौड़ियां दा उच्चारण चौहट्टे खूह दे उत्ते कीता बह के, जिथे अमृत वेले बकरियां दियां सिरियां वड्डियां गईयां, कुरलाट मच गया। ते गुरु नानक देव जी महाराज ने उन्हां भद्र पुरशां नूं राह पाया। लाहौर कदे साडी बादशाही दा गवाह हो निबड़िया। ते उस तो जेकर पिछे जाइए, कदे लाहौर दी धरती दे उत्ते 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तपदी तवी दे उत्ते बहालिया गया। लाहौर नाल साडा बहुत कुछ जुड़िया होया है। पुराने बजुर्ग कहंदे हुंदे सी जिन्हें लाहौर नहीं देखा ना दुनिया ते नहीं आया। मैं एक बारी बलबीर सिंह जी बाहर कह दित्ती ये गल। वो मुंडा कनेडा च मैनूं बाहर निकल के कहन लगा गुरुद्वारियों, कहंदा जी तुसीं पेरिस देखिया कदे? मैं कहा नहीं बई मैं पेरिस नहीं देखिया। कहंदा फिर तुसीं एवें ही कही जाने लाहौर बहुत सोहना है। मैं कहा जिथों मैं कहा ना वो तैनूं समझ नहीं आई, क्योंकि तेरी समझ तो बाहर दी गल है। लाहौर साडे लई तां सोहना है क्योंकि लाहौर साडी शहादत नूं प्रणाम करदा वो शहर है जिथों श्रोमणी शहीद 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज तपदी तवी दे उत्ते चौंकड़ा लाउंदे। लाहौर साडे लई तां सोहना है क्योंकि जेकर उदों पिछे चले जाइए, गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश लाहौर की धरती ते होया है। लाहौर साडे लई तां सोहना है कदे 1.25 लाख फौजां, 1,40,000 मील मरबे की बादशाही, 4 सिख राज दे थम ते दुनिया दियां बड़ियां बड़ियां बादशाहियां लाहौर दे तख्त नूं प्रणाम करदियां रहियां ने, जिथों दा बादशाह सिखां दा स्वतंत्र राजा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह होया।
इस करके सानू लाहौर सोहना लगता है। मैं अपनी गल नूं लाहौर तो शुरू करन लगा है। लाहौर की धरती चौहट्टे खूह के नेड़े पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने आसा दी वार दियां पौड़ियां का उच्चारण किया है। इतिहास लिखता है दीन दुनिया के मालिक ने इत्थे हक ते सच का होका दिता है। इत्थे बिल्कुल नेड़े चूना मंडी जिथे परिवार बसदा ठाकर दास जी का इतिहास लिखता ठाकर दास के सपुत्र का नाम है हरदास जी ते हरदास की धर्म पत्नी है मां दया कौर जिन्हों असी मान दे नाल सत्कार दे नाल मोह दे नाल प्यार नाल मां कहने। उन्हां दे घर लंबा समा औलाद नहीं हुई। एक सक है घर दे विच पुੱਤ होवे भागां वालियां रूहां दी सुरत उस अकाल पुरख परमात्मा दे चरनां नाल जुड़ी हुई है। आप कहंदे परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहेगुरु 24 सितंबर सन 1534 नूं निरंकार मां दया कौर दी कुखों प्रकाशमान हुंदा है। लो ढाडी राग दे विच बड़ियां बनगियां हुंदियां ने ते मेरे ढाडी साथी ढाडी राग दी बनगी लगोजे आप संगत दे नाल हे इउं साझे कर।
ਗੁਰਬਾਰਾਈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਰਾਈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਰਾਈ ਹੋ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇਠਾ। ਹੁਣ ਜੇਠਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਜੇਠਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਠੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇਠਾ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਭੈਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਤੇ ਚਾਹ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮੇਲਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10-12 ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਲੀਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਏਡੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, 2-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਗਾਉਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਮਿਆਰੀ ਗਾਇਕੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਸਭ ਹੈ ਜੀਵਨੀ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਹੈ ਜੀਵਨੀ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਸਭ ਹੈ ਜੀਵਨੀ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਹੈ ਜੀਵਨੀ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ
SS अमोल दी सवै जीवनी ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मैं जिक्र कर लगा है इतिहास लिखदा 7 साल की उम्र दे विच मां प्यो दुनिया तो तुर गए। मां जे आकण छावां बूटा मैनू किधरे नजर ना आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। असल दे विच मां जिहड़ी है ना रब दा दूजा नां है मां। जदों मां तुर गई पिता तुर गया अनाथ हो गए ने। इतिहास लिखदा है नानी आउंदी है बासर के पिंड दे विच तो चल के कुछ समा कोल रहिंदी है, फिर वापस मुड़ जाती है। फिर एक दिन इहो जिहा आ गया कि घर नूं जिंदरा मारना पै गया। नानी दे कोल बासर के पिंड चल गए। मैं प्रोफैसर साहब सिंह दी सभा जीवनी पढ़ी है, उहदे विच टूक मात्र दस्तान दे के अपनी गल नूं अगे तोरांगा। वो लिखदा है कहंदा मेरे घर दे विच गरीबी बड़ी सी ते मेरी मां ने मैनू पाथियां बेच बेच के पढ़ाया है। हुण पाथियां की हुंदियां साडे पिंडां दे लोकां नूं भी भुल्लदा जा रहा है। पाथियां बालण दे काम आउंदियां ने। ओ कहंदा पाथियां बेच बेच के मेरी मां ने मैनू पढ़ाया है। जदों मैं 8वीं क्लास कर गया सोचिया भी घर दा गुजारा इदां किदां चलूगा, ते मैं कहंदा अपलाई कर दिता नौकरी लई। किथे? डाकखाने दे विच ते मैनू लाहौरों चिट्ठी आ गई इंटरव्यू लई। कहंदा मैं मां नूं आख्या मां इंटरव्यू लई जाना है। मां कहन लगी पुत मेरे कोल पैसे है नहीं। ते कहंदा मैं क्या मां पाथियां बेच दे। वो कहंदी गिल्लियां आ किसी ने पूरे रेट ते खरीदणियां नहीं। कहंदा जदों पाथियां बेचियां गईयां थोड़े भाव ते बिकियां। कहंदा हुण पैसे इन्ने क सी ते जुत्ती टुटी हुई है, जुत्ती भी लैनी है, कपड़े मेरे कोल है नहीं। तांगे ते चढ़ के जाना, उदों तांगे चलदे हुंदे सी, उत्थे भी रहना 1-2 दिहाड़ियां कराया भाड़ा ते उत्थे रहण दा खर्चा। कहंदा जदों सारा हिसाब किताब लाया पैसे बड़े तुच्छ सी ते थोड़े सी। कहंदा मैं जुत्ती हाथ दे विच फड़ लई मता टुट ना जावे, कपड़े ओहो ही तांगे च चढ़िया नहीं किते पैसे ना मुक जान। कहंदा तुर पिया दोपहर टिकी हुई है, भुजमे रेते ने, रेतियां दे विच दी सफर तय करदा करदा कहंदा 3 बजे मैं एक दरख्त दे थल्ले पै गया। जदों बैठा कहंदा नींद आ गई। थोड़े चिरां बाद जाग आई। कहंदा मेरे पैरां दे विच मोटे मोटे छाले सी। हुण कहंदा जदों मैं तुरन लगा ते मेरे तो तुरिया ना गया, पैर जमीन ते नहीं लगदा। कहंदा भुब्बां निकल गईयां। प्रोफैसर साहब सिंह लिखदा कहंदा मैं रोण लग पिया। कहंदा मैं आकाश वल नूं अपना मूँह चुकिया क्योंकि मां कहंदी सी उपर रब रहिंदा है। कहंदा मैं क्या परमात्मा तेरी कायनात दे विच जिहड़े गरीब ते नवाणे ते नताणे हुंदे ने, ओ गलियां दे कखां वांग रुड़ जांदे। कदे चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज दे बचन याद करियो। इतिहास लिखदा 7 साल की उम्र है। 7-8 साल की उम्र की हुंदी कुछ भी नहीं। अपनी नानी नूं आख्या नानी मैं सोचदा कोई काम कर लवां। साडे भी घरां च 7-8 सालां दे बच्चे ना साम साम के रखदे आ, मता बाहर ना जायो, कोई मोटरसाइकिल ना लग जवे, कोई स्कूटर ना लग जवे, किते सट ना लग जवे। मां साम के रखदी है, प्यो साम के रखदा, दादी साम के रखदी। कदे उन्हां पलां दा ख्याल करियो दिल ते की बीती होवेगी। ना दादी है ना दादा है, ना प्यो है ते ना मां है। कहन लगे नानी मेरा दिल करदा कोई काम करां। ते नानी ने पूछया बच्चिया की करेगा? कहन लगे मैं घुंगड़ियां बेचांगा। हुण घुंगड़ियां की हुंदियां ने? मक्की दे दाने लै लो, जे उबाल लै जाण ना गर्म पानी दे विच, ओ घुंगड़ियां बन जांदे ने, उबलिया होया अनाज। कणक दे दाने गर्म पानी दे विच उबाल लै जाण, घुंगड़ियां बन जांदे ने, उबलिया होया अनाज। छोलियां दे कुछ दाने लाए ने, पानी दे विच उबाले आ, उबालण तो बाद टोकरी दे विच रखे ने, उत्ते थोड़ा जिहा लूण पाया है, सिर दे उत्ते चुकी आ टोकरी। दीन दुनिया दे मालिक ने इसे करके उच्चारण कीता हम रुलते फिरते वो कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। निक्के निक्के पैर पता नहीं अंदर किड्डे क ख्याल सी, किड्डा क जवाब
ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਟਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਂ ਲਈ ਤੜਪ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਓ ਦਾ ਮੋਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਆਰੇ ਲੈ ਲੈ ਫੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਢਾਡੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸੰਘੇੜਾ। ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜਕ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਇਹੋ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਉਮਰ ਛਟੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਲਾਹੀ ਉਮਰ ਛਟੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਲਾਹੀ ਫਿਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦਾ ਮਾਹੀ ਫਿਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦਾ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਿਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਿਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦਾ ਮਾਹੀ ਫਿਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦਾ ਮਾਹੀ ਫਿਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦਾ ਮਾਹੀ ਹੋ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜੱਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਵਿਨ ਘੋਰ ਅੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੀਏ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ 200 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਬੜੀ ਸਪਿਰਟ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਝੁਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਲਹਿਣਿਆ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਝੜਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਮੌਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੋ ਵੀ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਕੁਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਿਖਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਠੱਕਾ ਵਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪੜ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਢੌਂਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਉੱਠਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓ, ਆਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰਿਆ ਕਿਤੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ 50 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਾਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋ। ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਜਿਹਾ ਮਟਰ ਜੇ 'ਚ 4 ਕੁ ਦਾਣੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਮਟਰ ਖੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ 'ਚ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟਰ ਖੋਲਿਆ, 9:15 ਵਜੇ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰ ਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲੀ ਖੋਲੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਆਖਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 2-4 ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਗਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ
सतगुरां दा फैसला है, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। पर चेतना हुंदी नहीं, जिन्हां ने कीती ना उन्होंने फिर हथेलियां ते सिर रख लाए। जिन्हां ने फिर चेतना कीती ना उन्होंने खोपर लहा लै। जिन्हां ने फिर चेतना कीती ना उन्होंने बंद बंद कटवा लै। जिन्हां ने चेतना कीती ना उन्हां मामा ने अपने जिगर दे टोटे झोलियां च पवा लै ते सोधर दे जाप तो बाद अरदास करदे आख्या सी, सच्चे पातशाह अज दियां घड़ियां सुखां च बतीत होईयां, कल दा दिन भी इहो जिहा चाढ़ी। ओ माइयां ओ बीबियां उन्हां दियां कुर्बानियां नूं प्रणाम करो, सजदा करो। इतिहास लिखदा है तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज दे चरनां च आ गए। मैं पहला जिक्र किया ना SS अमोल दा। तुसीं जदों ना वड्डे सूरमियां दा, वड्डे योधियां दा, वड्डे विद्वानां दा करनी नामा ते उन्हां दा जीवन देखोगे, उहदे पिछे जरूर कोई ना कोई ट्रैजेडी कम करदी है। जदों तुसीं ऊधम सिंह वर्गे शहीद दा जीवन देखदे हो तो अनाथ आश्रम दे विच पढ़िया, मापे नहीं सी, 21 साल अपने अंदर एक अग लैके तुरदा रहा है। उन्हें गुरु रामदास जी महाराज के दर दे उत्ते एक अकरार सच्चे पातशाह के चरनां नाल कीता सी, लंडन के क्रिश्चन हाल दे विच पढ़िया है। SS अमोल यतीम खाने दे विच पढ़िया, धर्म के विषय के उत्ते बहुत वधिया बोलदा सी। मैं कहना तुहाडे घर दे विच महंगियां LCDयां होणगियां, LEDयां होणगियां, तुहाडे घर दे विच महंगे कंप्यूटर होणगे। मैं कहना तुहानू जुत्ती लैनी पवे, तुहाडी जेब कम करदी होवे, तुसीं 10,000 दी भी लै सकदे हो। पर तुसीं मेरी गल सुण तो बाद जाके अपनी अलमारी नूं जरूर फोलियो, तुहाडे घर दे विच किताबां किन्नियां किन्नियां चंगीआं किताबां। असल दे विच सिखां दे घरां दे विच, पंजाबियां दे घरां च किताबां है नहीं गियां। साडे पुरखियां ने इतिहास बनाउण लग्गियां संकोच नहीं कीता, उन्होंने सिखर कर दित्ती। जदों बाहरले लोग पढ़दे ने, ओह कहंदे हैं इदां भी हो सकदा है कि 7 साल का छोटा जिहा बच्चा जिउंदा नीच खड़ जावे, ये नहीं हो सकता। वो हैरान होंदे ने साडा इतिहास देख के। पर असीं उस इतिहास नूं ना तां अपनी आउण वाली जनरेशन नूं पढ़ा सके ते ना खुद पढ़ सके। SS अमोल यतीम खाने च पढ़िया है, ओहदी ड्यूटी की सी, और सिੱਖੀ दा प्रचारक सी, सिੱਖੀ दी गल करदा सी। यतीम खाने वालों जदों भी अपना किते विद्वान भेजिया जांदा, प्रचारक भेजिया जांदा, उहनूं भेजिया जांदा सी। एक थां सभा लगी हुई है, सभा दे विच एज ए सिख प्रचारक को बोलिया, ते जदों बोलिया ना बड़ा कमाल दा बोलिया। थल्ले एक अंग्रेज पादरी बैठा सुन रहा सी। जदों SS अमोल उतरिया ना, उन्हें उन्होंने कलावे च लिया, कहंदा वे मुंडिया बहुत सोहना बोलिया तू, सिੱਖੀ दे उत्ते तेरी पकड़ इतिहास दे उत्ते बाकमाल है। वो कहन लगा हाँ जी सतगुरां दी किरपा है। कहंदा कदे जिंदगी च तैनूं लोड़ पई ना, मेरे कोल आईयां, मेरा कार्ड है। जिन्हां दे अंदर रुचि हुंदी ना, तमन्ना हुंदी है, वो यकीनन अपनियां मंजिलां नूं सर कर लिया करदे ने। SS अमोल दी रुचि सी किते मैं इंग्लैंड दी कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी च पढ़ा, ते ओहदी रुचि उहने अपनी तमन्ना अनाथ आश्रम वालियां नाल सांझी कीती। वो कहंदे असीं तैनूं पाल दित्ता है, जिन्नी कि साडे कोल एजुकेशन सी तैनूं दे दित्ती, इदों वाधू असीं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकदे। ते उहने देखिया वो कार्ड उहदे कोल है, सोचिया बंदे ने मैनूं कहा सी कदे आई क्यों ना इहदे कोल जावां। उस अंग्रेज कोल गया ते उहदे नौकर नूं जाके दस्सिया भी मैं उहनां नूं मिलना, मैनूं एक सभा दे विच मिले सी। वो कहंदा भी तू बैठ। हुण अंग्रेज नूं अंदर पता लग गया ये मुंडा उही है। उन्हें उन्होंने जो कुछ उहदे कोल सिखलाया पढ़ाया। हुण SS अमोल यतीम खाने च पलिया सी, उहनूं की पता सी बाहरलियां रेहड़ियां दे उत्तों भी कुछ खाण नूं मिलदा है। पैसा कोल नहीं सी, 2 रोटियां जेब दे विच पा के तुरदा सी, यतीम बच्चा सी यतीम खाने दे विच। अज भी उन्हें 2 प्रशादे जेब दे विच पाए ने, 4 नाल जदों भुख लगी किते खा लवांगा। जदों उत्थे बहुत कुछ खिलाया गया, पढ़ाया गया, रज गया, वो पादरी आया, वो कहण लगा सॉरी मैं तैनूं वेट कराई है, असल दे विच मैं किसी काम च रुझिया होया सी। वो कहण लगा दस तू आया मैं तेरे लिए की कर सकदा। वो कहण लगा जी भी मेरी तमन्ना है मैं इंग्लैंड दी यूनीवर्सिटी च पढ़ना चाहुंदा है, ते तुसीं कहा सी जे लोड़ होवे तां मैं तुहाडे कोल आवां, मैं आया है ते तुसीं किरपा करो मेरे पढ़न दा प्रबंध कर दिओ। वो कहंदा हो गया, तू अज तो इस गल दा भुलेखा कढ दे, हो गया। जदों कहा ना हो गया, वो कहन लगा जी ठीक है। कहंदा पर एक गल तां छोटी जी करनी है। कहंदा किहड़ी? कहंदा कोई बहुती वड्डी नहीं, मैं निक्की जी गल करनी है। वो कहंदा दसो जी किहड़ी करनी है?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੋਹਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਐਸ ਮੋਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੋਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੁੰਘੇ ਪਰ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਘੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2 ਤੈਂ ਸੁੱਟੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਣਖਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਦਾ ਮੋਲਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਐਸਐਸ ਮੋਲ ਦਾ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜਿਓ, ਫਿਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਯਤੀਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਧਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਲਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਲਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਕਬ ਜੁੜ ਜਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੂਣ ਜੋਗਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਲਾਟੀਆ ਹੋਵੇ, ਘੁਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ।
चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज की पत्नी है बीबी भानी। ते उस वेले इतिहास उहदे पैरां दे विच झुक गया ते रो पिया, मां मेरा दिल करदा तेरे चरण मैं अपने हंझुआं नाल धो देवां। जदों पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज की मां बनदी है बीबी भानी, गुरु दी पुत्री, गुरु दी पत्नी, गुरु दी मां। उस वेले इतिहास नूं भी कंबा छिड़ गया। जिस वेले छेवें पातशाह ने दिल्ली दे तख्त नूं अकाल तख्त साहब दी फसील तो वंगारिया, 4 युद्ध लड़े, 12 जरनैल उन्हां नूं फन लई चढ़े, कोई वापस जिउंदा नहीं जान दिता। उदों कलमकारां ने पुछया सी ये कौन आ बई, ते किसी ने कहा बीबी भानी दा पोतरा ते पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज दा पुत है, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब। कदे सरहंद दी नींह गए होवो ना, चमकौर दी गढ़ी च जावो ते वह भी तुहानू कूक के कहेगी साडा रिश्ता चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज ते बीबी भानी दे नाल है। मैं कहना किन्नी कमाई होवेगी बीबी भानी दी, गुरु दी पुत्री है, गुरु दी पत्नी है ते गुरु दी मां है। इतिहास कहंदा फिर समा आया, मैनू समा इजाजत नहीं दिंदा मैं अगे जावां क्योंकि मैं 10 मिनट वाधू ले गया है। इतिहास कहंदा फिर समा आया, सारियां प्रीख्यावां नूं पास कीता है। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज ने फिर घड़ियां आईयां, तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज ने, चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज भाई जेठा जी दे पावन पवित्र चरनां दे उत्ते अपना सिर रख के जदों मत्था टेकिया ते अपनी जोत उन्हां दे विच टका दित्ती ते गुरता गुरगद्दी दे उपर जिवें विराजमान होए ने दीन दुनी दे बाली, उन्हां घड़ियां दी कहानी मेरे ढाडी साथी चन्नक सतरां च इउं कहे। सतगुर दीन दुनी दे वाली चौथे पातशाह, सतगुर दीन दुनी दे वाली चौथे पातशाह, बैठे बैठे गुर गद्दी ते नानक नाम ते आके, बैठे गुर गद्दी ते नानक नाम ते आके। रखिया हथ मेहर दा सिर ते तीजे सतगुरा, रखिया हथ मेहर दा सिर ते तीजे सतगुरा, अपनी जोत टकाई चौथे जामे जाके, अपनी जोत टकाई चौथे जामे जाके। ओ संगतां झुकियां चरनी आके सोडी पातशाह, हो संगतां झुकियां चरनी आके सोडी पातशाह, संगतां झुकियां चरनी आके सोडी पातशाह। झोली झोली अड्डी दुखियां चरनां दे विच आके, झोली अड्डी दुखियां चरनां दे विच आके।
जल पवित्र पाया सोना ताल बना के, जल पवित्र पाया सोना ताल बना के। सौदे झूठ वाले कदे परवान चढ़दे ना, सौदे झूठ वाले कदे परवान चढ़दे ना। दसिया दसिया रामदास गुर सच्चा वणज कमा के, दसिया रामदास गुर सच्चा वणज कमा के। हम रुलते फिरते बात न कोई पूछता, हम रुलते फिरते बात न कोई पूछता। फर वालिया हुक सुनाई सतगुर गा के, फरवाल यहूक सुनाई सतगुरु जी ने गा के, फरवाल यहूक सुनाई सतगुरु जी ने गा के। हो। इस तरह सच्चे पातशाह गुरता गुरगद्दी के उपर विराजमान होए ने। एक हाजी रतन मस्कीन होया, उन्हें 9 मन 14 सिर संदल कत्तिया ते 1,45,000 तंदा खिंचियां ते उन्हें एक चौर साहब तैयार किया ते मन का फैसला सी कि मक्के जाके चढ़ावा। मुसलमान सी सच्चा। जदों मक्के गया ना, जदों चढ़ाने लगा अंदरों आवाज आई, इबादत बहुत सी, कहने लगा ना ये थां इहदे जोग नहीं। जे मक्के नहीं चढ़ा सकिया तो मस्जिद च किवें चढ़ाउंदा फिरदा रहा। कई बरे लंघ गए, अंदरों आवाज आई, अल्लाह एडा पापी है कि तू मेरी इस किरत नूं प्रवान करने लई तैयार नहीं। फिरदियां फिरदियां पंजाब आ गया। राम दा संत सी। जदों पंजाब आया ना ते अमृतसर पहुंचिया, जदों हरमंदर साहब दे दर्शनां लई परिक्रमा च उतरिया ना, कहंदे इदां दोवें हत्थां ते चौर साहब सी, गोडियां भार होया ते भुब्बां निकल गईयां। दरबार साहब वालों मूँह करके कहन लगा, ऐ खुदा मैं ते तैनूं बाहर रबदा रहा, मैनूं ते अज पता लगा कि खुदा इस पंजाब दी रंगली सर जमीन दे उत्ते बैठा। ते उन्हें वो चौर साहब दरबार साहब चढ़ाया है। तुसीं कदे देख लिओ मीह पै जवे सौण भादों नूं डड्डू पिंडां च बोलदे ने। गुरु रामदास जी महाराज दा अमृत सरोवर है, किन्ना भी जल थल हो जाए अज तक उत्थे किसी ने डड्डू बोलदा नहीं सुनिया। जदों असीं खेतियां च पानी छड्डदे हैं, बंगले उतरदे ने जमीन च, मैं कहना अज तक बंगले ने उत्थे उतरना तां दूर, उस अमृत सरोवर दे उत्तों दी परवाज भरन दा नहीं जेरा कीता। वो गुरु रामदास जी महाराज दा दर है, जिथे फिर बाबा दीप सिंह कड़ाह प्रसाद लैके नहीं अपनी सिर दी भेंट लैके गया सी। ते उन्हें आख्या सी, सच्चे पातशाह जिन्ना क कर्जा मेरे तो चुका होया ना, उन्ना क ला दिओ मेरी बही चों, बाकी जेड़ा किते बचिया ना ते मैं फिर अदा कर दवांगा। ते गुरु रामदास जी महाराज ने बुक्कड़ च ले लिया। 2 सिरां दी गल है दरबार साहब च, 2 सिरां दी। एक सिर है मस्से रंगड़ दा, जिहड़ा सिंघां ने वड्डिया, सुखा सिंह ते महताब सिंह ने। पर कमाल दी गल है, जे उन्होंने वड्डिया उन्हें थल्ले नहीं लगन दिता, उन्होंने नेजे दे उत्ते टंग के लगाए ने, थल्ले नहीं लगन दिता। वो कहंदे बड़ी पवित्र धरती है, बड़ी पवित्र सर जमीन है, तेरा सिर असीं इत्थे नहीं रहन देना, पापी दा सिर इत्ते कदे रह ही नहीं सकदा। जे उहदा सिर पापी दा थल्ले नहीं लगन दिता तो एक धर्मी दा सिर है, जिन्हों गुरु रामदास जी महाराज ने बुक्कड़ च लै लिया। वो सिखा आ तू कहना धार, अज तक गुरु नूं मुल लै लिया। दीप सिंह जिन्ना चिर तक दुनिया रहेगी तू अपने इस गुरु रामदास जी महाराज के चरणों च बैठा रहेगा। तैनू रहिंदी दुनिया तक दी थां दे दित्ती ना चरणों दे विच।
ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਯਤੀਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿੱਠੇ ਸੱਬੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਸ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਢਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਘਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚਿਹਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾਸ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਢਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਇਹਦਲਾ ਢਾਡੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਇਹਦਲਾ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜੈਕ, ਦਾਸ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੱਡ ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਨੇਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ